Good morning, my dear children. Welcome to 6th standard English class. Last class, we completed our first unit. Today, we can start our second unit. The name of our second unit is Still We Rise. In this unit, 2 prose passages and a poem. First, we can start our first story. The name of our first story is Cinderella. Did you hear this name, Cinderella? Did you watch the movie Cinderella? Okay, let's start our story. First, we want to familiarize a newspaper report. All of you take your textbook, page number 40. Take page number 40, newspaper report. 10-year-old girl dies of torture by stepmother. 10-year-old girl dies of torture by stepmother. This is the heading of this newspaper report. 10 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്? രണ്ടാനമ്മയുടെ പീഡനം മൂലം. സ്റ്റെപ്മദർ രണ്ടാനമ്മ, ടോർച്ചർ പീഡനം. ലക്നൗ. A 10-year-old girl surrendered to death at the Medical College Hospital here on Thursday on being tortured by her stepmother. According to the police, the deceased is Salaika, daughter of Aravind, Indira Nagar, Lucknow. Salaika was a student of class 6 of Government High School at Indira Nagar. She was admitted with serious injuries to a hospital in the city around 6 p.m. on Thursday. The doctors who found the parents' explanation unsatisfactory informed the police. Later, she was shifted to the Medical College Hospital where she died around 11 p.m. Preliminary medical reports confirmed that the girl had undergone extreme physical torture which resulted in her death. There were several marks on her body. Local residents said that they had informed children activists about the incident. ഇതെന്താണ്? ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടാണ്. എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്? ഡെത്ത് ഓഫ് എ 10-year-old ഗേൾ, അല്ലേ? 10 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. A 10-year-old girl surrendered to death at the Medical College Hospital here on Thursday on being tortured by her stepmother. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു 10 വയസ്സുകാരി രണ്ടാനമ്മയുടെ ക്രൂരമായ പീഡനം മൂലം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. എവിടെയാണ്? മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മരിച്ചത് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ. According to the police, the deceased is Salaika, daughter of Aravind, Indira Nagar, Lucknow. Salaika was a student of class 6 Government High School at Indira Nagar. The deceased girl is Salaika. Salaikയാണ് പേര്. ഡോട്ടർ ഓഫ് അരവിന്ദ്, അരവിന്ദിൻ്റെ മകളാണ്. എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ, ക്ലാസ് 6. She was admitted with a serious injuries to a hospital in the city around 6 p.m. Thursday. അവളെന്നെ എവിടെയാണ്? സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏകദേശം 6 മണിയോടുകൂടിയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഹു ഫൗണ്ട് പാരൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇൻഫോംഡ് ദ പോലീസ്. പാരൻസിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തരാവാതെ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഡോക്ടേഴ്സ് പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു. ലേറ്റർ ഷി വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേർ ഷി ഡൈഡ് അറൌണ്ട് 11 p.m. അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അവൾ അവിടെ മരിച്ചു. പ്രിലിമിനറി മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് കൺഫേംഡ് ദാറ്റ് ദ ഗേൾ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എക്സ്ട്രീം ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ വിച്ച് റിസൾട്ടഡ് ഹെർ ഡെത്ത്. പ്രിലിമിനറി മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? അവൾ ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ, ശാരീരിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അവളുടെ മരണകാരണം. ദർ വർ സെവറൽ മാർക്സ് ഓൺ ഹെർ ബോഡി. ലോക്കൽ റെസിഡൻസ് സെഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ഇൻഫോംഡ് ചൈൽഡ് ലൈൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ്. അവർ ലോക്കൽ റെസിഡൻറ്റ്, പ്രാദേശിക നിവാസികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ചൈൽഡ് ലൈൻ ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇതേപോലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട്, അല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. What is the news about? News report about. What is the news report about? Can you find out the answer? Write the answer in your textbook. What is the reason for the girl's death? What would you do if such a thing happened in your locality?
വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഇഫ് സച്ച് തിങ് ഹാപ്പൺ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? യു മേ ബി ഇൻഫോം പോലീസ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഹാവ് യു എവർ കം അക്രോസ് സച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? ഹാവ് യു എവർ കം അക്രോസ് സച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്? All of you write these answers individually. Okay. Let's start our story. Take page number 41. Cinderella. This is the name of our story. The first part of our story, the Cinder Girl. Once upon a time, there was a rich man who lived happily with his wife and daughter. One day, his wife fell sick. When she felt that her end was drawing near, she called her only daughter near her and said, "Dear child, be good and pious, and God will always take care of you. I will look upon you from heaven and will be with you." And then she closed her eyes forever. Once upon a time, there was a rich man who lived happily with his wife and daughter. പണ്ടൊരിടത്ത് ഒരു റിച്ച് മാൻ ലിവ്ഡ് ഹാപ്പിലി വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഡോട്ടർ. അയാളുടെ ഭാര്യയും മകളുമായിട്ട് സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വൺ ഡേ ഹിസ് വൈഫ് ഫെൽ സിക്ക് ആൻഡ് വെൻ ഷി ഫെൽ ദാറ്റ് ഹെർ എൻഡ് വാസ് ഡ്രോയിങ് നിയർ. വൺ ഡേ ഹിസ് വൈഫ് ഫെൽ സിക്ക്. ഒരു ദിവസം അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തായി? അസുഖമായി. When she felt that her end was drawing near, ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി her end was drawing near, അവളുടെ അവസാനമായി എന്ന്, മരിക്കാറായി എന്ന് മനസ്സിലായി. She called her only daughter near her said, അവളുടെ ഒറ്റ മകളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത്? Dear child, be good and pious and God will always take care of you. നീ എപ്പോഴും ഗുഡ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പയസ് ദൈവഭക്തി ഉള്ളവളായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു. ദൈവം നിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, നിന്നെ എപ്പോഴും ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. ഐ വിൽ ലുക്ക് അപ്പോൺ യു ഫ്രം ഹെവൻ ആൻഡ് വിൽ ബി വിത്ത് യു. ഞാൻ സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാം, നിന്നെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്നോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. വിൽ ബി വിത്ത് യു. ആൻഡ് ദെൻ ഷി ക്ലോസ്ഡ് ഹെർ ഐസ് ഫോർ എവർ. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഷി ക്ലോസ്ഡ് ഹെർ ഐസ് ഫോർ എവർ. എന്നേക്കുമായി കണ്ണുകൾ അടച്ചു. എന്നേക്കുമായി കണ്ണുകൾ അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷി ഡൈഡ്. അവൾ മരിച്ചു. ദ മെയ്ഡൻ വെൻറ്റ് എവ്രി ഡേ ടു ഹെർ മദേഴ്സ് ഗ്രേവ് ആൻഡ് വെപ്റ്റ് ആൻഡ് റിമൈൻഡ് പയസ് ആൻഡ് ഗുഡ്. വെൻ വിൻ്റർ കെയും ദ സ്നോ കവേർഡ് the grave with a white covering. Then the sun came in the early spring and melted it away. Soon Cinderella's father married again. The new wife was proud and unkind woman. The maiden went every day to her mother's grave. The maiden, a balika, a pengutti. Who is that maiden? ഹിയർ സിൻഡ്രല്ല എന്നും എവിടെ പോയി? വെൻ ടു ഹെർ മദേഴ്സ് ഗ്രേവ് ശവകുടീരം. ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നും പോവും. വെപ്റ്റ് കരയും. ആൻഡ് റിമൈൻഡ് പയസ് ആൻഡ് ഗുഡ്. എപ്പോഴും പയസ് ദൈവഭക്തി ഉള്ളവളും നല്ലവളുമായിട്ട് ഇരുന്നു. എന്നും അവളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോവും. എന്നിട്ട് കുറേ നേരം കരയും അമ്മയുടെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് എന്താവും? അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ റിമൈൻഡ് പയസ് ആൻഡ് ഗുഡ്. When winter came, the snow covered the grave with a white covering. Then the sun came in the early spring and melted it away. When winter came, the snow covered the grave. In winter season, the snow was covered the grave with a white coating. ഗ്രേവിന് എന്തായിരിക്കും? ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടിംഗ് ആയി മാറ്റും in winter season. Then the sun came in the early spring, melted it away. When the sun came, it melted away. അതൊക്കെ അലിയിച്ചു കളയും. Soon Cinderella's father married again. At that time Cinderella's father married again. അമ്മയുടെ മരണശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? സിൻഡ്രലയുടെ ഫാദർ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചു.
The new wife was proud and unkind woman. The new wife, stepmother. രണ്ടാമത്തെ അമ്മേനെ എന്താ പറയുക? സ്റ്റെപ്പ് മദർ. അത് പ്രൗഡ് ആൻഡ് അൺകൈൻഡ് വുമൺ. പ്രൗഡ് അഹങ്കാരിയും അൺകൈൻഡുമായിരുന്നു, ദയയില്ലാത്ത സ്ത്രീയുമായിരുന്നു. The new wife brought her 2 daughters along with her, though they were beautiful and fair in appearance. At heart they were wicked and ugly. And then began the evil times for the poor girl. The new wife brought her 2 daughters along with her. The new wife, സിൻഡ്രല, സ്റ്റെപ്പ് മദർ, അച്ഛൻ്റെ പുതിയ ഭാര്യ. അതാരാണ്? സിൻഡ്രലയുടെ രണ്ടാനമ്മ. ബ്രോട്ട് ഹെർ 2 daughters along with her. ബ്രോട്ട് ഹെർ 2 daughters, അവരുടെ 2 മക്കളേനെയും കൂടി എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു? സിൻഡ്രലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സിൻഡ്രല, സ്റ്റെപ്പ് മദർ, ബ്രോട്ട് 2 her daughters along with her. അവളുടെ 2 മക്കളേനെയും കൊണ്ടുവന്നു. Though they were beautiful and fair in appearance, at heart they were wicked and ugly. They were 2 daughters, her step sisters. അവരെന്താ പറയുക? സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. രണ്ടാനമ്മയുടെ മക്കളേനെ സിൻഡ്രലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. Her step sisters were beautiful and fair in appearance. അവർ ഭംഗിയുള്ളവളാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ളവളാണ്. ഇൻ അപ്പിയറൻസ്, രൂപത്തിൽ. അറ്റ് ഹാർട്ട് ദേ വർ വിക്കഡ് ആൻഡ് അഗ്ലി. അറ്റ് ഹാർട്ട്, എന്നാൽ അവളുടെ മനസ്സെന്താണ്? വിക്കഡ് ആൻഡ് അഗ്ലി. വിക്കഡ് ആൻഡ് അഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദുഷിച്ച മനസ്സായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സ്, ചീത്ത മനസ്സായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ബിഗാൻ ദ ഈവിൾ ടൈംസ് ഫോർ ദ പുവർ ഗേൾ. ആൻഡ് ദെൻ ബിഗാൻ, അവിടെ തൊട്ടിട്ട് എന്ത് ആരംഭിച്ചു? എന്താണ് ആരംഭിച്ചത്? ദ ഈവിൾ ടൈംസ് ഓഫ് ദി പുവർ ഗേൾ. ആ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ദുരിത ദിനങ്ങൾ. ഈവിൾ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരിത ദിനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഈസ് ദ സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്രീച്ചർ ടു സിറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം റൂം വിത്ത് us? ആസ്ക്ഡ് they. Those who eat food must earn it. She is nothing but a kitchen maid. They took away her pretty dresses and forced her to put on an old grey one. They also gave her wooden shoes to wear. The stepsisters laughed at her and sent her to the kitchen. Is the stupid creature to sit in the same room with us? Asked they. They asked, is the stupid creature. Here Cinderella is mentioned. Cinderella പറയാണ്, സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്രീച്ചർ ടു സിറ്റ് ദ സെയിം റൂം വിത്ത് അസ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരേ റൂമിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻ അപ്പിയറൻസ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളവരാണ് രൂപത്തിൽ. ബട്ട് സിൻഡ്രല വാസ് നോട്ട് ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് ഹെർ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈസ് ദ സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്രീച്ചർ ടു സിറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം റൂം വിത്ത് അസ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരേ റൂമിലിരിക്കുമെന്ന്. ദോസ് ഹു ഈറ്റ് food must earn it. She is nothing but a kitchen maid. Those who eat food must earn it. ആർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ അവരെ സമ്പാദിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഷീ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ കിച്ചൺ മെയ്ഡ്. അവളെ എന്താക്കി മാറ്റി? കിച്ചൺ മെയ്ഡ്, അടുക്കളയിലെ വേലക്കാരിയാക്കി മാറ്റി. They took away her pretty dresses and forced her to put on old grey one. They also gave her wooden shoes to wear. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദേ ടുക്ക് അവേ ഹെർ പ്രെറ്റി ഡ്രസ്സസ്. അവളുടെ ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പുട്ടോണെ ഓൾഡ് ഗ്രേ വൺ, ഒരു പഴയത് ചാര നിറത്തിലുള്ളത് അവൾക്ക് കൊടുത്തു. ദേ ഓൾസോ ഗേവ് ഹെർ വുഡൻ ഷൂസ് ടു വെയർ. മരത്തിൻ്റെ ഷൂസുകളാണ് അവൾക്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തത്. ദ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ലാഫ്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ആൻഡ് സെൻഡ് ഹെർ ടു ദ കിച്ചൺ. അവളെ എന്താക്കി മാറ്റി? laughed at her, കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. ആൻഡ് സെൻഡ് ഹെർ ടു ദ കിച്ചൺ, അവളെന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. There she was made to do heavy work from morning to night. Get up early in the morning, draw water, make the fire, cook and wash. In the evening she was quite tired after the day's hard work. As she had no bed to lie upon, she had to rest on the hearth among the cinders. She always looked dusty and dirty,
as she slept in the cinders. So they named her Cinderella. There, the stepsisters laughed at her and sent her to the kitchen. Stepsisters എന്താണ്, അവളെ നോക്കി കളിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാച്ചു, സെൻഡ് ഹെർ ടു ദ കിച്ചണിലേക്ക് പറഞ്ഞാച്ചു. ദർ ഷി വാസ് മേഡ് ടു ഹെവി വർക്ക് ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ദ നൈറ്റ്. അവൾക്ക് അവിടെ ഹെവി വർക്ക്സ്, കിച്ചണിൽ ഹെവി വർക്ക്സ്, കഠിനമായ ജോലികൾ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഡ്രോ വാട്ടർ, മേക്ക് ദ ഫയർ, കുക്ക് ആൻഡ് വാഷ്. ദീസ് ആർ ദ ഹെവി വർക്ക്സ് ഷീ ഹാഡ് ടു ഡു ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ്. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവൾക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്, രാവിലെ നേരത്തോടെ എണീക്കണം, ഡ്രോ വാട്ടർ, വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം, മേക്ക് ഫയർ, തീ പിടിപ്പിക്കണം, കുക്ക് ആൻഡ് വാഷ്, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം, വാഷ് ചെയ്യണം, കഴുകണം. ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഷീ വാസ് ക്വൈറ്റ് ടയേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേയ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക്. ഷീ ഹാഡ് നോ ബെഡ് ടു ലൈ അപ്പോൺ. ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഷി വാസ് വെരി മച്ച് ടയേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേയ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക്. അന്നത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് മൂലം അവൾ എന്താണ്, വളരെയധികം ടയേർഡാണ്. ഷി ഹാഡ് നോ ബെഡ് ടു ലൈ അപ്പോൺ. അവൾക്ക് കിടക്കാൻ പോലും ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷി ഹാഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഹെർത്ത് അമംഗ് സിൻഡേഴ്സ്. ഷി ഹാഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഹെർത്ത് അടുപ്പ്, സിൻഡേഴ്സ് ചാരത്തിൻ്റെ, അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചാരത്തിലാണ് അവൾ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്. ഷീ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഡസ്റ്റി ആൻഡ് ഡർട്ടി. അവളെപ്പോഴും പൊടി പിടിച്ചവളായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്, ചളിയും പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം അവൾ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്താണ്, ആ സിൻഡേഴ്സ് ചാരത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഉറങ്ങിയത്. ആസ് ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സിൻഡേഴ്സ്, സോ ദേ നെയ്മഡ് ഹെർ സിൻഡർല. ആസ് ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സിൻഡേഴ്സിൽ ചാരത്തിൽ ഉറങ്ങിയ കാരണം ദേ നെയ്മഡ് ഹെർ സിൻഡർല. അവളെ എന്ത് വിളിച്ചു, സിൻഡർല. ആരെ, സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവൾക്കൊരു പേര് നൽകി, സിൻഡർല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us stop here. All of you read our story 3 times. 4 side questions are in this part. All of you try to find out the answers. Write the answers in your textbook. Find out the answers of side questions. Write the answers in your textbook. Okay? Thank you. All of you read our story 3 times and write the new words in your notebook. Okay? All of you read the story 3 times. Don't forget to find out the answers of our side questions. Okay? Thank you.